ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਬਾਤ 'ਚ ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਾ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਾਈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋर्ट ਹੋਈ है और जो हुण तक दे साडे कोले आंकड़े पहुंचे है वो 34 लोगों के आंकड़े है कि 34 लोग उस जहर नूं पी के मरे है। और कुछ जिहड़े है मौके ते मरे, कईयां दी अखां दी रोशनी गई, कईयां दी आवाज़ गई, ਵੱਖ ਵੱਖਰੇ तरीके के प्रभाव उन्हां दे शरीरां ते पए जिन्हां ने इस जहरीली शराब नूं पीता। सवाल यह है कि जिन्हां ने यह जहर बनाई वो अज दे नहीं बना रहे, सालां दे बना रहे, एक दूसरे के उत्ते इल्जाम भी ला रहे कि फलाना भी बनाउंदा, वो भी बनाउंदा, वो ते नहीं कार्रवाई हुई, साडे ते क्यों हुई। तो गल ये है कि किहदी नक दे हेठ किस दी शह दे विच इह ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹਿਮਾਕਤ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲਾਂਗੇ। लंघे 2 दिनों च पंजाब ते अजिहा कहर बरसिया कि माझा खेतर के 31 लोगों को शराब पी गई। मामला गंभीर सी तां सवाल भी उठने सी। पंजाब की सियासत ने उबाला खाधा। नतीजा रहा कि विरोधी तरह इस बहाने सरकार ते हमलावर हो गई कि नशा खत्म करने का वायदा करके ही सरकार आए दिन नशे करके हो रही मौतों को अपनी अखां सामने देख रही है। अफसोस इस गल का है कि बड़े लंबे समय तो पंजाब के विच नकली शराब की फैक्ट्रियां का, नकली शराब का स्कैंडल जिहड़ा अखबार दी सुर्खियां बन चुका है। मैं सरकार नूं पुछना चाहुंदा कि पंजाब नूं किहड़े पासे तुसीं लैके जाना चाहुंदे हो। तुहाडे सामने एडे एडे वड्डे दुखांत वापर रहे हैं। पहलां नशिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ नौजवान मारे सी, हुण जहरीली शराब नाल मरने शुरू हो गए। की सरकार नूं एडे वड्डे पੱਧਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ तो सरकार का फर्ज नहीं बनता एक्शन लेना। इस करके किन्नी को देर इन्हां चीज़ों को तुसीं कवर करी जाओगे, ये सारी सच्चाई लोगों के सामने लियाओ, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करो, जुडिशियल जांच नाल सारी सच लोगों के सामने लियाओ। 304 च नहीं मर्डर के परचे ने, कौन लोग शामिल ने, किन्ना दा आशीर्वाद है पिछे। और हैरानी की गल है जड़ी सरकार ए सोच चुके आई सी कि पंजाब च नशा खत्म करा। कैप्टन साहब उस पवित्र गुटका साहब की सौं तुहानूं भुल गई। अज 42 महीने सरकार च हो गए, असीं नशा नहीं रोक पाए। मैं समझदा कि जो असी गल लंबे समय तो कहते आ रहे हैं कि नकली शराब माफिया जिहड़ा वो बड़े वड्डे पद्धर दे उपर पंजाब दे विच प्रचलित है और बड़ियां डूंघियां जड़ां ने इस दियां। ते क्योंकि यह महकमा कैप्टन अमरिंदर सिंह जी कोले है ते अज तकरीबन 2 महीने हो गए ने कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक मिनिस्टरां दी कमेटी बनाई सीगी, इहदे उपर कंट्रोल करने लई नहीं कर पाए हैगे। इन्हां मौतां दी जिम्मेवारी सीधे तौर दे उपर कैप्टन अमरिंदर सिंह दी बनदी है ते इहदी एक हाई लैवल इंक्वायरी है जिहड़ी ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। विरोधियों ने सवाल चुके तो सरकार पक्षिया ने सारी गल प्रशासन के जिम्मे पा दी। हालांकि राज्यसभा मैंबर प्रताप बाजवा ने ट्वीट करके मुख्यमंत्री को अपील उच्च अदालत के मौजूदा जज तो जांच करवाने की की है। देखिए, ये दुखांत है, मैं समझता हूँ, चाहे बटाला की घटना है चाहे तरनतार की घटना है, और उसकी मजिस्ट्रेटी जांच होंगी और जो भी कोई दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और फर्स्ट ऑफ ऑल सरकार फील कर रही है कि इसमें पुलिस की अनगेली है, इसलिए एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन ये जीरो टॉलरेंस है और बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता
और किसी भी तरह से ये जो नाजायज दारू बेचने वाले हैं, अगर उनके खिलाफ नई कार्रवाई होगी तो पुलिस के खिलाफ कार्रवाई होगी। जान वाले ये जहर पी के जहानों तुर के, पर परिवार दीआं सिसकियां और पै रहे वैण ये जरूर कह रहे कि पिछले 15 सालों तो होईयां शिकायतां ते जे अमल होया हुंदा तां शायद उन्हां दे घरां दे चिराग अज ना बुझदे। सो लोड़ है ताने मेणिਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਚਣ ਦੀ ਵੀ ਹਿਮਾਕਤ ਨਾ ਰੱਖੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪਰਮਵੀਰ ਰਿਸ਼ੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨੀਤਿਕਾ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ। ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੋ ਸਵਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕ 57575 ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ। ਔਰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਜੁੜ ਰਹੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਤਾਰੁਫ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ। ਜਨਾਬ ਇਸਤਕਬਾਲ ਹੈ ਇਸ ਚਰਚਾ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ। ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੁੜਨਗੇ ਜਾਂ ਜੁੜ ਗਏ ਹੈ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਔਰ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ। ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਉਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੀ ਇੰਨੀ ਆਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਦੇਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਬਣਾਓ, ਵੇਚੋ, ਚੌਖੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਓ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਨਾਫਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਦੂਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਆਖਰ ਅਜਿਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਫਰਾਖ ਦਿਲੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਨਵਜੋਤ ਜੀ, ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੱਥਰ ਵਿਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਜਾਇਜ਼ ਦਾਰੂ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ 10 ਮੌਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਬਦਨਸੀਬੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਚੜੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਆਂਧਰਾ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੈਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਇਹ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਬੇਪਰਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੇਨਤੀ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਲੋਕਲ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰ SHO ਉਹ ਕਰਤਾ ਗਿਆ, ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ IG ਜਿਹੜੇ IG ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਪਰਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਬੜੀ ਡਿਟੇਲਡ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਡਿਟੇਲਡ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਕੌਣ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਹਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਬਣਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਤੇ ਐਸੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਚਲੋ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸ਼ਹਿ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਗੀ, ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੰਦੀ ਸੀਗੀ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਬਿਠਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਟਾਲੇ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੰਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਗਦੇ ਸੀ, ਸੁੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਚ ਬੈਠ ਗਈ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ
ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗੋਲੀकांड ਤੇ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਨਵਜੋਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੇ ਸਰਵਸ਼ਾਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਗੁੰਦਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਾਂ ਜੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਸ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਆਪ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਅਦੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਗਏ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਆਪਾਂ ਆਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ? ਨੰਬਰ 2, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਪੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਭੋਰਾ 1% ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਿੰਦਾ ਵੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਸਾਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦ ਇਸ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? 2 ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਨੇ ਔਰ ਦੂਜਾ ਹੋਮ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਮਹਿਕਮੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਸਵਾਲ ਅੱਗੇ 2 ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਉਹ ਆਪਦੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਫੀਆ ਚਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ 3.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਹੜੇ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਫੀਆ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਨਕੰਪੀਟੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਚਲਾ ਸਕਣ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ 100% ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੋਰਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੈਰਤ ਬਚੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ 'ਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਜੀ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਜਨਾਬ, ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਸਹੀ ਜਾਪਦਾ? ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, SHO ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। देखो जी, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ 2 ਮਾਨਯੋਗ ਬੁਲਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਕੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਟ ਵਾਸ ਰਾਈਟਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਵਾਲ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵਗੈਰਾ ਖੁੱਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਨੋਟਿਸ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਮ ਤੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਚਾਹੇ ਲਾਹਣ ਤੋਂ ਬੰਦੀ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਲਿਜ਼ਰਡ ਦੀ ਸਕਿਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡੱਡੂ ਛੱਡੂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਕਸਟਰਾ ਨਿਊਟਰਲ ਅਲਕੋਹਲ, ਜਿਹਦਾ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲਕੋਹਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਵਿਸਕੀ, ਸਕਾਚ ਐਂਡ ਜੇਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਯੂ ਕੈਨ ਮੇਕ ਇਟ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹੋ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੋਸ਼ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਦੋਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਕਚਰਲ ਚੇਂਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਘੱਟ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨੀ ਐਕਸਟਰਾ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾ ਦਿਓ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੀਟ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਜ਼ੈਲ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।
ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਰਾਈਟ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਈਡ ਕੈਨਵਸ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਨੀ ਜਗ ਨੂੰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਫੜੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ 1.5 ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ 1.5 ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਡੰਡਾ ਡੁੰਡਾ ਚਲਾਇਆ? देखो नवजोत जी, पहला तो जी अज जहरीली शराब पी के 31 तो वध कीमती जाना गई, ये बहुत ही दुखदाई ने और बहुत ही अफसोसनाक आ। पहला तो ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹਮਦਰਦੀ ਆ ਔਰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਜਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਆ, ਜਿਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਆਪ ਜਾਮ ਪੀਤਾ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ, ਅੱਜ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1.5 ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, 2 ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੰਢਾਏ ਪਿਛਲੇ 72 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸਹੀ ਰੂਪ 'ਚ ਨਾ ਉਤਰ ਸਕੀਆਂ। ਸਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਤੇ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਆਂ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਉਹ ਜੰਮਪਲ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਲਈ ਗਈਆਂ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਲਈ ਗਈਆਂ। ਵਾਕਈ ਠੀਕ ਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਏ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਪੀ ਕੇ ਅੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਬੌਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੜਫੇ, ਉੱਥੇ ਰੀਂਗਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ, ਗੈਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕਾਰਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਦੋਰਾਮਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਆ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਫੜੀ ਗਈ, ਖੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਗਈ, ਬਲਾਚੌਰ, ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਮਸਲੇ ਤੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵੇਦਨਾ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦਾ ਔਰ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਮ ਹਜ਼ਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਈਠ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਕੰਨੋਂ ਬੋਲੇ ਅੱਖੋਂ ਅੰਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਜੇ ਇਹ ਸਿੰਸੀਅਰ ਹੁੰਦੇ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ
ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਠੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਦਿਪੇਸ਼ ਔਰ ਅਮਰੀਕ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ, ਇੱਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਸੰਬੋਧ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਫਿਰ ਖੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਡਿਸਟਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਆ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਈ ਕਾਰਨ। ਅੱਛਾ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਭਿਉਂ ਕੇ ਕੀ ਮਾਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਮੁੰਦ ਲਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਲੋਕ ਤੜਪ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਆਓ ਚੱਲੀਏ, ਚਲੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਓ, ਕੋਠੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੜੀ ਬਾਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਨਵਜੋਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਰਜਨਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪੁਰੇ, ਖੰਨਾ ਔਰ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੱਕਾ ਤੋੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਖਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਹ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹਮਦਰਦੀ ਬਣ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਵਕਫੇ ਲਈ ਰੁਕ ਰਿਹਾ, ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਤੰਦ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਿਆ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ? ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ 575575 ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ।
ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, भूखे नंगे बेचारों से क्या लेना, अपना मालिक अपना खालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना। और ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ जी किते इदां तां नहीं है कि जो इन्हां दा आका है वो इन्ना बेपरवाह इन्ना नीडर है कि वो सरकारां दी भी परवाह नहीं करता ते सरकारां दी भी कोई बस नहीं चलदा उन्हां अगे। देखो नवजोत जी, गल यह है कि अज असीं कसूरवार हां ते साडे ते क्वेश्चन होने बनते ने, पर गल यह है कि ड्यूरिंग लॉकडाउन असीं 1000 मुकदमा दर्ज किया, 1100-1200 लोग ऐसे फड़ के अंदर किए, बट अज उन्हां दे क्वेश्चनेबिलिटी खड़ी हो गई। लखां लीटर लान असीं नष्ट कीती, थोड़े चैनलों ने दिखाया उन्हां दिनां दे विच, और लॉकडाउन सी लोकी बचते रहे। हुण शशिकांत जी भी बैठे ने, चंदूमाजरा साहब भी बैठे ने, ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਚਾਹੇ ਬਿਆਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਾਂ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਇੱਧਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੈੱਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੀਟਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਖਤਮ ਕੀਤੀ। 5 ਲੱਖ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਨੌਜਵਾਨ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨੇਬਿਲਿਟੀ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬਟਾਲਾ ਜੋ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਹੁਣ ਹੋਇਆ, ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਾਹੇ ਉਹ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ 18 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਟਾਕਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ, ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਚੰਦੂਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੰਦੂਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਨਵਜੋਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਫੈਕਟਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਲੱਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲੀ, ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਪਰਸੋਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ MLA ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਆ, ਰਿਕਵਰੀ ਕੋਈ 5 ਪੈਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਤਾਂ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦਊਂਗਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰਤੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਰੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨਤੀਜਾ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਹਾਂ ਨਤੀਜਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਆ ਗਿਆ, ਨਤੀਜਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਰੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੌਸਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਖੰਨਾ ਜਾਂ ਬਲਾਚੌਰ 'ਚ ਫੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਪਊਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਜੀ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਨਵਜੋਤ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਨਜਾਇਜ਼ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਫੜੀ ਗਈਆਂ ਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟੀਆਂ, ਤੇ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਹੋਮ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਟਰਕਚਰਲ ਚੇਂਜਸ ਨੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਰਕਚਰਲ ਚੇਂਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਨਵਜੋਤ ਜੀ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰਲ ਚੇਂਜਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, CM ਨੇ ਜਾਂ ਕੰਸਰਨਡ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚੇਂਜਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੱਤਾ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਇੱਕ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੇ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਦਾ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਲੋਕਲ SHO ਨੂੰ DSP ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 40,000 ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਬੰਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ 100 ਪਿੰਡ ਹੈ ਸਮਝ ਲਓ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਟਮੈਂਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਵਲ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਨ ਬਿਨ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 100% ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉੱਠਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ, ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੈਰਤ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ, ਮੁੱਖ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 70s ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਬਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਹਫਤਾ ਜਾਂ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਕਹਿ ਦੋ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਕਹਿ ਦੋ, ਡਰਗ ਮਾਫੀਆ ਕਹਿ ਦੋ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਕਹਿ ਦੋ, ਟਿੰਬਰ ਮਾਫੀਆ ਕਹਿ ਦੋ, ਰੋਡ ਮਾਫੀਆ ਕਹਿ ਦੋ, ਵਾਟਐਵਰ ਮਾਫੀਆਸ, ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਹਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਫੀਆ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਦੇ ਪੁਰਜੋਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਫੀਆ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਰੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋ ਆਫੈਂਸ, ਇਟ ਇਜ਼ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਰੀ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਸਾਬਕਾ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਫਿਊਚਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਾਫੀਆਸੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੀਲਡਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਕੇਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਫਾਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਨੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਮੇਤ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਗੀਆਂ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈਏ ਨਾ ਆਈਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਇੰਨਾ ਦਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ? ਨਵਜੋਤ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਨੇ ਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਔਰ ਬਲਾਚੌਰ ਰੋਡ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫੜੀ ਗਈ ਦਾਰੂ, ਉਹਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਈਡੀ ਦਰਜਨਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਜੇ ਈਡੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਚਪਾਲ ਜੀ, ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਿਖਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ ਚਾਹੋ। ਮੇਰੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸੁਨੀਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਹੁਣ। ਨਵਜੋਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਦਮ ਉਠਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਤੀ, ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ ਜੀ ਕਿ ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਈਡੀ ਨੇ ਤੇ ਚਲੋ ਫਾਈਲਾਂ ਮੰਗੀ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ 3 ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਡੱਕਾ ਤੋੜਿਆ ਉਹ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ, 19 ਦੇ ਵਿੱਚ, 20 ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 3 ਵਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਡਸਟਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 2200 FIRਾਂ ਦਾ ਪਲੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਿਹਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫॉर ਸੇਲ ਇਨ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਰਨਾਟਕਾ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ 5% ਹੈ। 95% ਦਾ ਜੇ ਹੈ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 32-34 ਡੈਥਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਥੋੜਾ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਲਿਮਟਿਡ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਲਏਗੀ ਲੋਈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਕੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਲੋਈ ਲਾਹੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਅਸੀਂ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਗਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਮਚਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਗਾਈਏ? ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਏ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਸਮਝਾਂ ਬੇਸਮਝਾਂ। ਇੱਕ MLA ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ 45,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 70,000 ਤੱਕ ਦੀ ਵੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਸਕੇ ਜੇ ਲੋਕ ਡਟ ਕੇ ਖੜ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ 70-72 MLA ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ MLA ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਅਹਿਦ ਲੈ ਲੈਣ, ਇਹ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾ ਲੈਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 45-45 50-50 ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤੱਕ ਦੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਪਏ ਆ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਜੂਮ ਅੜ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਾਗੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਨਵਜੋਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਕਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਧੰਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਧੰਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਕਹੀ ਜਾਣ ਕਿ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੁਝ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਚੂਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਧੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਧਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹੀ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ 1 ਨੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਫਿਰ ਉਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਘੱਟ ਵੇਚਦਾ, 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਦਾ। ਆ ਬਲਾਚੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਮਾਨਯੋਗ SDM ਨੇ ਨੋਟ ਲਿਆ ਪਰ ਉਹ SDM ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਲਦੀ 10 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਪੂਰੀ ਕਰਿਓ। ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ 1 ਮਿੰਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਨਵਜੋਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ। ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ, ਬਲਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ MLA ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਚੱਕੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੰਚ ਡਿਨਰ ਕਰਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਲਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੈਰਤ ਕੋਈ ਜਾਗੇਗੀ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋਏ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਜੋ ਸਵਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। 94% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਹਾਂ 'ਚ ਤੇ
6% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ।